مانوی والا صاحب، یہ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے جو پلاننگ حکومت کر رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2-2.5 ماہ کا جو وقت اس وقت ان اسمبلیوں کے پاس ہے یا حکومت کے پاس اسے کہنا چاہیے، اس میں معیشت سنبھالنے میں کو کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان صاحب دیکھیں، یہ ایک جو چیز گورنمنٹ نے کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں دس از سم تھنگ وچ واز ریکوائرڈ مچ بیفور. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، اس وقت پاکستان کو پولیٹیکل چیلنجز تو ہمیشہ سے رہے ہیں، مگر اتنا بڑا اکنامک چیلنج جو پاکستان کو اب آ گیا ہے اور جس میں پاکستان اس مشکل میں آ گیا ہے، اکنامک مشکل میں، اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری میجرز لینے پڑیں گے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی، یہ جو اکنامک کاؤنسل بنائی گئی ہے، یا اور جتنے میجرز فیوچر میں لیے جائیں گے، پاکستان کو اکنامکلی ٹھیک کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار پاکستان ٹوڈے. اور اگر ہم اکنامکلی پاکستان کو ٹھیک نہیں کر پائے تو یہ مشکلیں آگے جا کے اور بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی. تو یہ کاؤنسل میں سمجھتا ہوں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن پاکستان کا مانوی والا صاحب، یہ تو سٹرکچرل ریفارمز کا ایشو ہے. ذرا یہ بھی آپ بات مکمل کیجئے، لیکن ساتھ یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا کہ یہ تو سٹرکچرل ریفارمز ہے، اور عام طور پر ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ سٹرکچرل ریفارمز نئی حکومتیں آ کر کرتی ہیں تاکہ وہ پھر کام جاری رہ سکے سلسلہ. تو یہ اس حکومت کے کرنے والا کام تھا، یا آپ کہتے ہیں کہ جس نے بھی کر لیا ٹھیک ہے، اچھا کیا؟ نہیں، میں دیکھیں، اکانومی جو ہے نا سر، وہ کسی حکومت کا، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، اس کو کمپیئر کرتا ہوں ہمارے نیوکلیئر پروگرام سے. بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، کتنی گورنمنٹس آئیں، ڈکٹیٹرشپ آئے، سب آئے، مگر ہم نے کبھی اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ کمپرومائز نہیں کیا. چاہے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا بھٹو صاحب نے کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام کریں گے. اب آپ کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ بھی ایسی ہے، وہ اس گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. وہ جتنی بھی گورنمنٹس آئیں گی آ کے، سٹرکچرل ریفارمز اس لیے ضروری ہیں کہ کل کوئی بھی گورنمنٹ آئے اور جائے، اس نے آپ کے اکنامک ریفارم کو ڈسٹرب نہیں کرنا، نہ اس کو اجازت یہ دینی چاہیے کسی کو کہ پاکستان کی اکانومی کو پولیٹیکل موٹیوز کے لیے، اینی ادر موٹیوز کے لیے پاکستان کو اکنامکلی ڈی ریل کیا جائے. اور ابھی تک میں یہ دیکھتا آیا ہوں کہ جب تک آپ گورنمنٹس اس کو سیریسلی نہیں لیں گے، میں نے یہ دیکھا ہے ہر گورنمنٹ میں 5 فائنانس منسٹر چینج ہوتے ہیں، پالیسیز چینج ہوتی ہیں، چیزیں چینج ہوتی ہیں، اس طرح کبھی بھی پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. تو جب تک آپ اس کی فاؤنڈیشن، میں سمجھتا ہوں دس از فاؤنڈیشن لیئنگ، ناٹ فار دس گورنمنٹ، فار آل فیوچر گورنمنٹس ٹو کم. چاہے یہ گورنمنٹ جا رہی ہو یا اٹ ڈزنٹ میٹر، بیکاز آپ نے جب تک یہ فاؤنڈیشنز لے نہیں کریں گے آپ، اور آپ یہ ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ پاکستان کی اکانومی کو ڈسٹرب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اینڈ یو ہیو ٹو انشور، ایوری گورنمنٹ ہیز ٹو انشور اینڈ فالو دس پاتھ. اچھا ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ ذرا احمد اویس صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. احمد اویس صاحب، واقعی آپ کے خیال میں بھی سیاسی عدم استحکام ہی اس وقت معاشی عدم استحکام کی وجہ بنا ہے، اور اس میں پھر بہت ساری جو باتیں ہیں وہ کورٹ کیسز کے حوالے سے بھی ہیں کہ یہ جو معاملات عدالتوں میں ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں، تو جب تک یہ معاملات طے نہیں ہوتے اس وقت تک کوئی سمت کا بھی تعین نہیں ہو سکتا، اور شاید اسی وجہ سے ہمارے حالات ہی اتنے خراب ہیں. دیکھیے، جس وقت یہ واقعہ ہوا مارچ میں اور اپریل میں، جس وقت حکومت بدلی اور وہ نو کانفیڈنس کے اوپر تبدیلی آ گئی، ان کی حکومت آ گئی، اس وقت اکنامک سٹیبلٹی اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ جو اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق تو ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزرو بھی بہت اچھے تھے، اور ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ
21वें साल 2021 का जो था वो ज़्यादा थी एक्सपोर्ट की। अब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उस वक्त कोई ऐसी नहीं आई थी, एक तब्दीली आ गई थी हुकूमत में और हुकूमत ने संभाल ली थी, वो नई हुकूमत आ गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, एकदम से इंस्टेबिलिटी जो है, लोग जो है वो शिकार हो गए इस बात का कि अनसर्टेनिटी का, अनसर्टेनिटी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि इतना अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट हुई कि बाहर के ममालिक ने हमारे से एक्सपोर्ट के सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए कि ये अनसर्टन है, पता नहीं क्या होने वाला है। यहाँ इंटरनली हमारे यहाँ पर प्राइस एकदम से जो बढ़नी शुरू हुई तो डॉलर कहाँ चला गया, प्राइस जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तो ये कंट्रोल नहीं कर सके इस बात को। अब उसके बाद ये अब जबकि 1-2 महीने रह गए हैं इनकी हुकूमत को ये टेरर को मुकम्मल होने पे और उसके बाद गालिबन ये केयर टेकर सेटअप आएगा, तो ये इस वक्त ये फौज के साथ मिलके, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके एक इकोनॉमिक प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स वगैरह के मुतल्लिक एक डिटेल बातचीत हुई है। ये मेरे ख्याल में तो ये एक आई वॉश है इलेक्शन की एक कैंपेन चलाने के लिए। अच्छा। क्योंकि ये 2 महीने के लिए जो हुकूमत अब रह गई, बाकी इसके प्रोग्राम के ऊपर अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट इत्तेफाक करती है या नहीं करती है तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो ये प्रोग्राम चलाती है या इससे बेहतर प्रोग्राम से लेके सामने आती है, या इसमें क्या क्या फ्लॉ हैं या क्या इसकी प्रैक्टिबिलिटी कितनी है, प्रैग्मेटिकली ये एनफोर्स हो सकते हैं, इम्प्लीमेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारे यहाँ पे एक और बड़ी, सबसे बड़ी जो खराबी पैदा हो चुकी है और खुदा करे कि हम उससे बच के निकल जाएं, वो ये है कि पाकिस्तान में आइन की हैसियत जो है वो ना होने के बराबर रह गई है। ये बहुत बड़ा एक खतरनाक सूरत हाल भी है और सवालिया निशान भी है कि सबसे सेक्रेट डॉक्यूमेंट जो है आसमानी सहीफे के बाद वो किसी मुल्क का आइन है, और आइन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आइन का जो हुलिया बिगाड़ा गया है और उसके बाद कहा गया कि वो 90 दिन के इलेक्शन को एक मजाक बनाया गया। अब जब इनके ऊपर अब इलेक्शन के लिए खुद आ रहे हैं तो आप कहते हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होनी चाहिए। तो जब मैं जरा ये इलेक्शन वाले पर अगले पूरे सेगमेंट में अहमद वैसे अगला पूरा सेगमेंट जो है वो इलेक्शन वाले मामला पे बात करनी है। मैं आता हूं, मैं मुराद राज साहब से भी जरा जान लूं। जी 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 जरूर। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि वो उसका इलेक्शन वाली बात छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जब तक आइन की रिस्पेक्ट नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल एरोड हो जाएगा और ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। ये अनसर्टेनिटी जो है इसको परपेचुएट करेगा पाकिस्तान में, इससे बचना चाहिए हमें। राइट। मुराद राज साहब, क्या आपको भी लगता है कि ये जो मईशत है ये किसी एक पार्टी का इशू नहीं है बल्कि ये तमाम पार्टियों का एक मुश्तरका इशू होना चाहिए, और फिर ऐसे वक्त में ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इसे कह लें या ऐसे कुछ और कह लें, इसकी गुंजाइश है, और अगर ये इकोनॉमिक काउंसिल, इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान अगर हुकूमत ने बनाया तो वो ठीक बनाया है सहूलतकारी के लिए, या फिर आपको लगता है कि ये इस हुकूमत का नहीं, जो अगली हुकूमत आती इंतखाबात के बाद उसके करने का काम था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो इकोनॉमिक प्लान बनाया जा रहा है, आई डोंट नो कितना इम्प्लीमेंट होगा इस वक्त, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम है। अगली के लिए बनाया जा रहा है तो मैं बिल्कुल अहमद अवैस साहब से एग्री करता हूं इस बात पे कि जब कोई भी इलेक्टेड हुकूमत आती है तो वो अपना मैंडेट लेकर आती है, उनके अपने ऑब्वियसली अपना वे ऑफ थिंकिंग है, अपने वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है। सो उनको वो पूरी लिबर्टी होनी चाहिए, बजाय कि उनके ऊपर कोई चीज आप इम्पोज कर दें कि ये आपने करना है। ऑब्वियसली जो चीज वो अभी भी बना रहे हैं मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हर हुकूमत को आखिरी दिन तक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लगे रहना चाहिए। ये नहीं कि वहां पे हुकूमत में महीना रह गया, 2 महीने रह गए तो सब रैप अप करें तो घर चले जाएं। और जो आपने बात की, ये किसी एक पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि ये सबको मिलकर बैठ के करना पड़ेगा, इसमें सबको हिस्सा डालना चाहिए। सिर्फ एक पार्टी के पास सारे बेस्ट लोग नहीं है, लोग सब पार्टीज में है, सब बैठ जाएं और एक वायबल प्लान होना चाहिए।